तो मित्रों आ अपनी स्पेशल डूंगળી 4 મહિનાને અંતે તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આ ડુંગળી તમારા ઘર સુધી કઈ રીતે આવે છે એની તમામ પ્રોસેસ આપણે આ વિડીયોની અંદર તમને બતાવીશું। ભારત માતા की जय। तो ખેડૂત મિત્રો આપણે ડુંગળીનું વાવેતર કર્યું તે रोप करेलो, रोप कर्या पछी जे 25 माणसों आ डूंगळीनी अंदर वावेतर करवा माटे छुपवा माटे लायेला ए पण तमने बतावेलुं छे आगळना विडियोमां। त्यार पछी एना अंदर पियत कया टाइमे आपवुं ए पण तमने माहिती आपी छे आपणे। पियत आप्या पछी 50 दिवसनी डूंगળી थई तो एना अंदर कई रीतनुं खातर आपवुं ए पण माहिती आपणे आगळ आपेली छे। त्यारबाद हवे आ डूंगળી उपाड़वानो टाइम थई गयो तो उपाड़वाना टाइम में शू प्रोसेस करवी ए पण आज तमने हूँ माहिती आपी दऊँ कि सौ प्रथम तो डूंगળી ज्यारे उपाड़वानो टाइम थाय त्यारे आपने ख्याल कई रीते आवे के आ डूंगળી उपाड़वामां आवी गई छे। तो सौ प्रथम डूंगળી जोवा जईए एटले आपने ख्याल आपवो जोईए कि आ रीतनी डूंगળીनुं तमाम पलूर आ जे लोदर छे ए तमाम सुकाई गेलुं आवुं जोईए। आ सुकाई गेलुं होय डूंगળી त्यार पछी एनी अंदर पाणी आपी देवुं पड़े जेथी करीने जमीन कड़क होय तो नरम थई जाय। एटले आमे आ पाणी आपी दीधेलुं छे। पाणी आप्या पछी हवे आ डूंगળી चूंटवानो टाइम थई गयो एटले आजे जमीन एकदम भरभरी थई गई अने भरभरी जे रीतनो वराप कोई जमीन एवी होय तो 2 થી 3 दिवस पछी वराप आवतो होय, अमारी जमीनमां बीजा दिवसे वराप आई जतो होय छे। आ काले पाणी आपेलुं हतुं तो आजे एनी अंदर डूंगળી उपाड़वा लायक थई गई पण तमे आमां एक पण छोट रही जवानी शक्यता नथी रहती। जमीन ऊपर ज डूंगળી आई गेली होय छे पाकवा टाइम। तो आ डूंगળી हवे उपाड़ी अने एना ढगला करी दीए। आ ढगला करी दीधा तमे जुओ आ रीतने एने माणसो लावी अने अमे आ रीतना ढगला करी देता होईए छीए। अने आ ढगला कर्या पछी सवाરના पोरमां वहेला ढगला थई होय एटले लगभग 8-10 वागવાનો टाइम थाय ए पहेला ए तमाम ढगलाओने अमे आ रीते उपाड़ी लेता होय छे। उपाड़ी અને અંદર આ રીતે અમે ટ્રેક્ટર સાથે જ રાખીએ છીએ જેથી કરીને ટ્રેક્ટરની અંદર ભરી શકાય। ટ્રેક્ટરની અંદર પડદો મારવાનું એક જ કારણ છે કે ડુંગળીનો કોઈ પીસ રસ્તામાં લઈ જતી વખત ઉભરાઈ અને બહાર નીકળી ન જાય। આની અંદર ભરી અને હવે આ ડુંગળી કોઈ પણ એવી ઠંડકવાળી જગ્યા કે જો સોયડાનું વાતાવરણ હોય તો આનો ઢગલો કરીશું અને તો અમે એને કાપવાની શરૂઆત કરી દઈશું। तो खेडूत मित्रों जुओ आ डूंगળી घेर आई गई है। हवे आ रीते अमे ढगलो करी अने आ रीते एने कापी अने कई रीते सापरानी अंदर रखी दीए सोयडा ए तमने बतावी दऊं। जुओ आ कापवानी पद्धति छे। आ कापीने आ रीते अहींया अमे ढगलो करता होईए छीए। कापी अने आ रीते अमे सोयडाने ढगलो करी दीए छीए अने आ ढगलो एक अठवाडिया पूरતું આમ રહેશે અને પછી અઠવાડિયા પછી એને કઈ રીતે સાફ કરવાની અને પછી કઈ રીતે કટ્ટો ભરવાની એ પણ તમને માહિતી બતાવી દઈશ। તો ખેડૂત મિત્રો આ અઠવાડિયા પહેલાની ડુંગળી જે કાપી અને સોયડા ઢગલો કરેલો હતો એને હવે અમે તપાડી અને આ રીતે ખુલ્લી કરી દીધી છે અને આ ખુલ્લી કર્યા પછી હવે આને વેણી અને આ કટ્ટો અમે અમારી રીતે તમે જુઓ એક સરખી સાઈઝ આ કટ્ટાની અંદર एक ज सरखी साइज भरवामां आवे छे। आ एक अठवाडिया पहेलानो ढगलो अमे जे कापीने छोयडा करेलो हतो एने कट्टो भरवानी कई रीतनी प्रोसेस छे ए तमने बतावी दईए छीए के आ ढगलाने छोयडाथी अमे आ रीते खुल्लो करी दीए। सवारे खुल्लो कर्या पछी एने आम करी अने आ रीते मसळवानो होय छे अने आ मसळवाथी आ एकदम पॉलिश आई जाय अने आ पॉलिश आव्या पछी अमे एनुं ग्रेडिंग करता होईए छीए के जेमां झीणी डूंगળી शुं अलग पड़ी जाय अने मोटी डूंगળી अलग करी दीए छीए जेथी करीने जे ग्राहकने जे रीतनी डूंगળી जोती होय ए अमे आपीए छीए। अहींया अमारा आ ग्रेडिंगनी एक प्रथा छे।
કે કોઈ માણસને આવી સાઈઝ જોતી હોય છે, ઘણા માણસો આ રીતની મોટી સાઈઝ પણ માગતા હોય છે, તો અમે જે સાઈઝ જુઓ એ સાઈઝ અમને અહીંયાથી આપી શકીએ છીએ। તો ખેડૂત મિત્રો, આજે અમારે ડુંગળી જે ભરવાની ચાલુ છે અને પેકિંગ થાય છે, અહીંયા કસ્ટમર પણ હાજર થઈ ગયા છે અને કસ્ટમર આવ્યા છે, તો એમના માટે મેં આ પેકિંગ તૈયાર કરી મૂકી છે। ડુંગળી રેડી જ છે જયેશભાઈ। પણ જયેશભાઈ, આ અમારી ડુંગળી તમે કેટલા વર્ષથી લઈ જાઓ છો? ઘણા વર્ષોથી તમે અમારી ડુંગળી ખાશો? અમારી ડુંગળીમાં કોઈ ફરિયાદ તમને ખરી એવી કોઈ? ખાવામાં સારામાં સારી મીઠી ડુંગળી આવી। ગઈ સાલ તમે તમારા પાડોશીઓને કેટલી ડુંગળી આપેલી? 15 થી 18 કટ્ટા લઈ ગયો। 15 થી 20 મણ ડુંગળી તમે લઈ ગયા હતા। આ સાલ કેટલી માંગ છે એવી? તમે ઘણા કોઈ પણ આપણે શેમાં લઈ જવી તમારો પ્રશ્ન હે, પણ એ લોકોને મેં એડ્રેસ બી આલ્યા, એ લોકો અહીંથી રૂબરૂ આવ્યા હતા ને લઈ ગયા હતા ને। હા, તો આ બીજે અત્યારે આવ્યો છું, 7-8 કટ્ટો લઈ જવું ગાડીમાં। અત્યારે તમે લેવા માટે જ આવ્યા છો? આ તો દર્શક મિત્રો, આ અમારા જૂના ગ્રાહક છે, પાલનપુરથી આવે છે, જે ગઈ સાલે મારા પાસેથી 20 કટ્ટા એટલે કે 20 મણ લઈ ગયા હતા। આ સાલ એમનું કહેવું છે કે મેં જે પણ ગ્રાહકોને આપી છે એમની માંગ વધારશે, એટલે કે તમે રૂબરૂ જો તો ઉતારવા આવતા હોય તો 50 થી 60 કટ્ટોની એમની ગણતરી છે। પણ અત્યારે મારે એટલી અહીંયા ગરાગી હોય છે કે જેથી કરીને ત્યાં જવાનો મારો ટાઈમ નથી, એટલે જયેશભાઈને હું વાત કરું છું કે તમે એમનો ઓર્ડર ઉપર કહી દેશો તો તમારો 50 કટ્ટો અમે તૈયાર રાખીશું અને તમે જ્યારે પણ સાધન મોકલશો એમાં અમે ભરાઈ દઈશું। એમના માટે મેં આ પેકિંગ તૈયાર કરી મૂકી છે અને ચાલો હવે એમની ગાડીમાં આ માલ પહોંચાડી દઈએ। તો ખેડૂત મિત્રો, આ અમારી માધુપુરાની જે સ્પેશિયલ ખેતી કહેવાય કે જે ડુંગળીનો, આનો ભાવ અમે પોતે જ નક્કી કરતા હોઈએ છીએ। તો આજે અમે આ જે ગ્રાહક મિત્રને આપી છે એમના સાથે પણ વાત કરી લઈએ કે ભાઈ તમને કેટલી ડુંગળીને કેટલા રૂપિયા આપવાના છે? બોલો। 20 મણના 20 કિલોના? હા, 20 કિલો 500 રૂપિયા। 500 રૂપિયા તમે લઈ જશો ને? અને કેટલા વર્ષથી તમે ભાવ અમે જે કહીએ જ આપો છો ને? હા, તો 500 રૂપિયા ભાવ ચાલે છે છેલ્લા 3 વર્ષથી, મને ખબર 500 રૂપિયાનો ભાવ ચાલે છે। પણ આમ ક્વોલિટીમાં તમને કેવું સંતોષ પૂરેપૂરો? મિત્રો, આ હતી અમારી ડુંગળીની સંપૂર્ણ માહિતી, અને અત્યારે જે પણ ગ્રાહકોને ડુંગળીની જરૂર હોય, જોઈતી હોય, તો એનો ભાવ અને અમારો નંબર નીચે આપેલો છે, તો તમે એ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરો।